پوری دنیا میں یہودی آج بھی ماہرین اساس قدیمہ کا روپ دھارے ملک و ملک کھدائی کرتے پھر رہے ہیں، لیکن آج بھی اس میں ناکام ہیں۔ اس صندوق میں آخر ایسا کیا تھا؟ یہ صندوق یہودیوں کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے؟ یہودی اس صندوق سے کیا کرنا چاہتے تھے؟ سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں اس صندوق کی کیا اہمیت تھی اور اس میں کیا تھا۔ ہمارے لیے قرآن پاک سے بڑھ کر کوئی حوالہ نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا، اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون اور اطمینان کا سامان ہے، جس میں آل موسیٰ اور ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں، جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں لفظ تابوت کا مطلب صندوق اور سکینہ کا مطلب ایسا سامان جس سے دل کو سکون اور راحت ملے، یعنی اس صندوق میں ایسا سامان تھا جس کی برکت سے دلوں کو مضبوطی اور تسکین ملتی تھی۔ تفاسیر کے مطابق یہ صندوق سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ شمشاد نامی لکڑی سے بنا ہوا تھا۔ اس مقدس اور معتبر صندوق میں حضرت آدم علیہ السلام اپنا ضروری سامان رکھا کرتے تھے۔ یہ صندوق نسل در نسل چلتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل یعنی اولاد اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، جن کی نسل کو ہم یہودیوں کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے پاس آ گیا۔ یہودیوں کے پہلے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ صندوق ان کے زیر استعمال رہا۔ اس میں آپ علیہ السلام اپنا عصا مبارک اور آپ پر نازل ہونے والی توریت کی لوحیں رکھا کرتے تھے، یعنی اس صندوق میں انبیاء کے معجزات کی اشیاء محفوظ ہوتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے پر ان کے لباس، عصا مبارک، امامہ مبارک اور آسمان سے اتارے جانے والا من و سلوہ بھی اسی صندوق میں محفوظ کر دیا گیا، اور یہ صندوق قوم کے سرداروں کی تحویل میں چلا گیا۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ان انبیاء پر اتارے گئے تھے، چنانچہ ان کی برکت سے اس صندوق کو خاص فضیلت حاصل تھی۔ بنی اسرائیل کے لوگ اس صندوق کا بے حد احترام کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی، اس صندوق کی برکت سے ان کو بہت سے فائدے حاصل ہو رہے تھے۔ کبھی کوئی آسمانی آفت آتی تو یہ اس صندوق کے سامنے بیٹھ کر دعا کرتے تو وہ آفت ٹل جاتی۔ کبھی زلزلہ، سیلاب، خوفناک آندھی اور طوفان آتا تو یہ تابوت سکینہ کے وسیلے سے دعا کر کے اس سے نجات پا لیا کرتے۔ یہ قوم بہت ہی عجیب و غریب عادات کی مالک تھی۔ ایک طرف تو صندوق اور اس میں موجود اشیاء کا احترام اس قدر کے تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دوسری طرف اللہ کے احکامات سے مکمل روگردانی کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ یہ نہایت ضدی، مغرور اور سرکش لوگ تھے، حد سے زیادہ لالچی، مال و دولت سے محبت کرنے والے اور ظالم تھے۔ اپنے انبیاء اور علماء کے روک ٹوک پر ان کو خوفناک اذیتیں دیا کرتے تھے۔ جب ان کی سرکشی حد سے بڑھنے لگی تو اللہ نے ان کو عذاب دینے کے لیے ان پر قوم املاکہ مقرر کر دی۔ اس قوم کے بادشاہ جالوت نے ان پر انتہائی زبردست دھاوا بولا اور ان کی بستیاں اجاڑ دیں، شہروں کو جلا کر راکھ کے ڈھیر بنا دیا اور ان کا تابوت سکینہ چھین کر ساتھ لے گیا۔ مفسرین کے مطابق اس نے اس تابوت کو گندگی کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ تابوت کی اس بے حرمتی پر اللہ کی طرف سے قوم املاکہ پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ جس شہر کی گندگی کے ڈھیر پر یہ صندوق پھینکا گیا تھا، اس شہر میں ایک عجیب سی وبا پھوٹ پڑی جس کا کسی حکیم اور معالج کے پاس علاج نہیں تھا۔ لوگ بہت تیزی سے لقمہ اجل بننے لگے۔ لوگ پریشان ہو کر حاکم شہر کے پاس پہنچے۔ اس نے کاہنوں کو جمع کیا اور ان سے عذاب کی وجہ پوچھی۔ کاہنوں نے حساب لگا کر بتایا، اس عذاب کی وجہ تابوت سکینہ کی شدید بے حرمتی ہے۔ وہ لوگ اس صندوق کو بنی اسرائیل کو کسی صورت میں واپس نہیں کرنا چاہتے تھے، چنانچہ یہ صندوق ایک دوسرے شہر میں پہنچا دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر صندوق پہنچانے کے بعد اس شہر میں بھی وہی خوفناک مرض پھوٹ پڑا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ مرنے لگے۔ کہا جاتا ہے اس صندوق کی وجہ سے اس قوم کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مختلف امراض نے اس قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس پر فیصلہ کیا گیا یہ تابوت واپس بنی اسرائیل کو دے دیا جائے۔ صندوق کو ایک بیل گاڑی پر رکھا گیا اور اسے شہر سے نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل اس صندوق کو لے کر
बनी इसराइल के मुल्क की तरफ रवाना हो गए। दूसरी जानिब इस ज़माने में बनी इसराइल में हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम महबूस किए गए थे। हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम तालूत को, जो कि एक नेक इंसान था, बनी इसराइल का बादशाह बनाना चाहते थे, जबकि बनी इसराइल हस्बे मामूल सरकशी इख्तियार किए हुए थे, अपने नबी की किसी बात पर अमल करने को तैयार न थे। आखिरकार कौम के सरदारों ने जान छुड़ाने के लिए हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया, अगर वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं और चाहते हैं कि इनका हुक्म माना जाए तो वो दुआ करें इनका कीमती और मुक़द्दस ताबूत सकीना इनको वापस मिल जाए। अगर इनकी दुआ कबूल हो गई तो वो इनकी हर बात तस्लीम कर लेंगे। इस पर हज़रत शुमाइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म रब्बी से इनके साथ वादा कर लिया कि ताबूत सकीना अगले रोज़ सुबह तक खुद ब खुद इनके पास पहुंच जाएगा। इस पर सरदार इनका मजाक उड़ाने लगे, क्योंकि वो कौम अमलाका की गज़बनाकी से अच्छी तरह वाकिफ़ थी और वो जानते थे कि इस ताबूत को वापस मिलना नामुमकिन है। अगले रोज़ बैलगाड़ी पर लदा हुआ ताबूत सकीना इन तक पहुंच गया, जिस पर हस्बे वादा इन्होंने अपने नबी का हुक्म मानकर तालूत को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। ऊपर वाली कुरान पाक की आयत में इसी वाक़े का जिक्र किया गया है। ताबूत सकीना दोबारा हासिल होने पर इस कौम के हालात में एक बार फिर बेहतरी आने लगी, लेकिन इनके अमाल वही रहे। फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर आया। इस वक्त तक ये कौम खाना बदोशों की ज़िंदगी गुजार रही थी और ताबूत सकीना भी एक खैमे में ही रखा जाता था। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इनके लिए एक इबादतगाह तामीर करने का इरादा किया, जिसे इनके बाद इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस के मुकाम पर अजीम शान इबादतगाह की शक्ल में पाए तकमील तक पहुँचाया। ताबूत सकीना को खैमे से निकाल कर इस इबादतगाह में रखा गया। इस इबादतगाह के ताबूत सकीना वाले हिस्से में सिवाय अंबिया और सबसे बड़े आलम के किसी को जाने की इजाज़त नहीं थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वफ़ात के बाद इनकी अंगूठी मुबारक भी इसी ताबूत में महफूज कर दी गई। जब हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो इस वक्त तक ये कौम इस कदर गुमराह हो चुकी थी कि अल्लाह के पैगम्बरों की तज़लील और तहकीर इनके लिए मामूल बन चुकी थी। इन पर जुल्म इनके लिए आम सी बात थी। अल्लाह ताला इनसे सख्त नाराज़ हो गया। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 556 साल पहले की बात है कि हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के मौत से थोड़े ही अरसे बाद इराक के बादशाह बख्त नसर ने इसराइल पर बहुत बड़ी चढ़ाई की। इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। लाखों यहूदी जान से गए, लाखों को गुलाम बना लिया, बैतुल मुक़द्दस को मुकम्मल तबाह कर दिया और इसमें रखे ताबूत सकीना को कब्जे में लेकर अपने साथ ले गया। ये वक्त बनी इसराइल पर तारीख में सबसे कड़ा था। बख्त नसर ने ताबूत सकीना का क्या किया ये आज तक किसी को मालूम नहीं। हो सकता है ताबूत सकीना हमेशा के लिए यहूदियों से छिन गया। साथ ही यहूदी कौम, वो कौम जो तारीख की सबसे बेहतरीन कौम थी, जिसे अल्लाह की लाडली कौम होने का फ़ख्र हासिल था, अपनी बदअमालियों की वजह से हमेशा के लिए अल्लाह की बारगाह में मलून हो गई, दुनिया में रुसवा होकर रह गई। आज यहूदियों को 2000 साल बाद दोबारा इसराइल की सरजमीन पर कदम जमाने का मौका मिला है, तो भी इस कौम की वही आदत हैं, वही जुल्म जबर, दोस्त धांधली, तकब्बुर, खुद को सारी दुनिया में आला समझने का खनास। अल्लाह की तरफ से लानत ज़दा हो जाने के बावजूद भी अभी तक अल्लाह की लाडली कौम होने की खुशफहमी मौजूद है। वही माल और दौलत का लालच और माल जमा करने की वही सदियों पुराने शैतानी तरीके, इनका कुछ नहीं बदला। आज भी इसी जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली इबादत का तामीर करने का जुनून और इसी तरह ताबूत सकीना को दोबारा हासिल करके हैकल सुलेमानी में रखने का बुखार है। ये आज भी मस्जिद अक्सा की मगरिबी दीवार जो ढाइस के धाबे में बच गई थी, हैकल सुलेमानी की आखिरी समझ कर इससे लिपट लिपट कर धारे मार कर रोते हैं। अपनी अजमत के दिनों को याद करके रोना इनकी इबादत बन चुका है, लेकिन ये अभी तक ना समझ है। इनके जुनून और माजी से लिपटे रहने का ये आलम है कि पूरे पूरे अर्ज को खोद कर इसमें से ताबूत सकीना तलाश करते फिर रहे हैं। इनको अपने मसीहे का बेसब्री से इंतज़ार है, जिसके झंडे तले एक बार फिर पूरी दुनिया में गलबा हासिल हो जाएगा। और इस एक आंख वाले मसीहे से इनको इस कदर मोहब्बत है कि पूरी दुनिया में इसकी एक आंख की निशानी प्रचार करते फिर रहे हैं। इसकी आमद पर मुत्तहिद होने के लिए कई खुफिया तंजीमें बना रखी हैं, जो इसे खुशामदीद कहकर इसे खुदा मान लेंगी। ताबूत सकीना की मौजूदा जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग क्या सराहियाँ करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज़, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुत्तफिक नहीं हो सके। इसके मुतल्लिक बहुत से नज़रियात हैं और मेरा ये ख्याल है ये ताबूत अब भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर दफन है। कुछ के नज़दीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर असासे कदीमा रॉयन वाइट का कहना है कि ये मशरिकी वस्ता में मौजूद है।
कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का मानना है ये ताबूत इथोपिया की तारीखी गिरजाघर एस्कम में मौजूद है। एक और नज़रिया ये है कि ये बहरे मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है। एक नज़रिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से निकाल कर किसी नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इसराइली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए इन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। बहरहाल इनकी कोशिश जारी है, लेकिन ताहाल इन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ताबूत कहाँ है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।